जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भागवत गीता की श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की गीताई गौर ब्रह्मानंदे कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा गोविंद राधा
हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। नित्य भविष्ट जंग विष्णुपाद भक्ति वेदांत वैष्णव प्रभुपाद की भविष्ट जंग विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की भविष्ट जंग विष्णुपाद गौर किशोरराज महाराज की भविष्ट जंग विष्णुपाद भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्ट जंग विष्णुपाद जगन्नाथ दास बाबा महाराज की गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ श्रीक्षेत्रपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी दिव्यो प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम महाप्रभु की जय श्री मंगलाचरण की गाय गौर प्रेमानंदे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भावति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र सन्ध्या যারা উপস্থিত হয়েছেন ভাগ্যবান ভাগ্যবান। বিশেষ করে আপনারা এই কলিযুগে বাস করেও সদা সর্বদা বৈকুণ্ঠ ধামে বিচরণ করছেন। হরি বল। এর কারণ কি? দেখুন, এই কলিযুগে সৎসঙ্গ খুব উচিত, সেলডম নাকি? সাধারণত মানুষের গতিবিধি, সমস্ত ব্যস্ততা, তার সাথে সাথে কলির করালের মধ্যে আছে। সে সৎসঙ্গ সাধুসঙ্গ ভুলে গেছে। আর সেই জায়গায় যারা সাধুসঙ্গ করছেন, ভগবানের অনুশাসন পালন করার চেষ্টা করছেন, তারা ধন্য। আর বিশেষ করে আমরা এই সৎসঙ্গ, এই কলিযুগে আমরা সাধুসঙ্গে আসতে পারছি না কেন? এর কারণ কি? নিশ্চয়ই তো কিছু কারণ আছে নাকি? সে মুখ্য কারণ কি? আমাদের তো সময়ের স্বল্প, কারণ সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করতে হবে। চারটে কারণ আছে বিশেষ করে। কি কি বলুন? জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত, শ্রী। ভেরি গুড। আর কি বলবে? কি চারটে কারণ? জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত, শ্রী। এই চারটে কারণ। কি চারটে কারণ? অহংকারের জন্য। এটা চারটে কারণ। বিশেষ কারণ কি? এই অহংকার আছে বলে মানুষ সৎসঙ্গে আসতে পারছে না, আর ভগবানের চরণে শরণ নিতে পারছে না। জন্ম কি? কোন উচ্চ কুলে জন্ম নিয়েছে, তার একটা অহংকার হয়েছে। আমি রাজবংশজ কিংবা সম্ভ্রান্ত বংশে আছি, কিংবা আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নিয়েছি, আমি আবার কি সৎসঙ্গ করব? কিন্তু সে মানব জীবনটা কি উদ্দেশ্যে কি ভুলে গেছে। জীবনের যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটা কি হয়েছে? জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। এই বিশ্বাস করলে তার দুঃখ নেই। এই স্বরূপ ভ্রম হয়ে গেছে নাকি? নিজের যে স্বরূপ সে ভুলে গেছে। যে সে মনুষ্য শরীর পেয়েছে, দুর্লভ মনুষ্য শরীর, সেই শরীর সে ভুলে গেছে। এই জন্ম যদি নিয়ে আমরা এত অহংকারে থাকি, কিংবা বংশ নিয়ে অহংকার থাকি, তাহলে এখানে বলা হচ্ছে, শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিভিন্ন জায়গায় রচনা করছেন। হ্যাঁ, কপিকুল ধন্য বীর হনুমান নাকি? কপিকুলে কে? হনুমান জন্ম নিয়েছিলেন, শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাহলে তিনি কোন বংশে জন্ম নিয়েছিলেন? বানর বংশে নাকি? শ্রেষ্ঠ ভক্ত হয়েছেন। উনার মতন ভক্ত আর কেউ আছে জগতে? তাহলে এই জায়গাটা আমাদের কেউ বুদ্ধিমান হয়, বুদ্ধিমতী হয়, ভক্ত হয়, তাহলে কি বুঝতে পারবে আমরা কি অহংকার করছি বংশ নিয়ে, জন্ম নিয়ে। আমরাই জন্ম অহংকার করছি, কিন্তু আমরা কিছু করতে পারছি না। কিন্তু বানর কুলে জন্ম নিয়ে সে শ্রেষ্ঠ ভক্ত হয়ে গেল। তাহলে আমাদের শ্রেষ্ঠ জন্ম বলছি, তাহলে আমরা তাহলে কি করছি নাকি? তাহলে এই জন্ম মানুষকে কি করছে? ভক্তিপথ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে, কিংবা ভক্তিপথে আসতে দিচ্ছে না। অহংকার সবসময় কি করছে? অহংকার উপজুচ্ছে আর কি। তার জন্য এই অহংকার হচ্ছে এই কলিতে বিশেষ করে হচ্ছে। দেখবেন কেউ রাজ পরিবার, সে বলবে আবার আমি কি যাব আর ভক্তি করতে, আমার তো অভাব কি আছে? হ্যাঁ, যারা সব ভক্তি না, যাদের অভাব আছে, অনাটন আছে, তারা দুঃখে আছে, তারাই যাবে। কিন্তু সেই হিসাবে আমি এটা উদাহরণ দিই সবাইকে। আমাদের পুরী রাজা পরম্পরা ক্রমে, হ্যাঁ, জগন্নাথের সামনে গিয়ে কি করেন? ঝাড়ু দেন নাকি? ওখানে প্রমাণ করে দেখাচ্ছেন রাজাই একমাত্র ঝাড়ু দেবে, তাহলে রাজ্য ঠিক থাকবে নাকি? আর রাজা যদি অহংকার বশ হয়ে যায়, তাহলে সেই রাজ্যের দুর্গতি হবে, ভক্তি করতে আসতে পারে। সেরকম আমরা যে কোনো জন্ম নিই না কেন, জন্ম যদি সার্থক হবে কি করে? ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার, জন্ম সার্থক করে করো পর উপকার। জন্ম সার্থক কি করে হবে? পর উপকার করলে কি করে হবে? কি পর উপকার কাকে বলা আছে?
পরোপকার কাকে বলা আছে? হ্যাঁ, পরোপকার। আপনি দীক্ষা নিলেন, ভগবত কথা জানলেন, আপনি যদি ঘরে চুপচাপ বসে যান, পরোপকার হলো? পরোপকার কাকে বলা আছে? আরেকজনের কাছে সেই জিনিসটা পৌঁছে দিতে হবে যে আমি ভক্তি পথে এসে শান্তি পেয়েছি, কিংবা ভক্তি পথটা এরকম স্টুডেন্ট, আপনিও চেষ্টা করুন। আর আসতে গেলে কি কি করতে হবে? যা শিখেছেন, যারে দেখো তারে কহো কৃষ্ণ উপদেশ। ভগবান যেটুকু বলেছেন সেইটুকু বলতে হবে। সেইটুকু না বলতে পারলে ভগবান যা বলেছেন সেটাই বলতে হবে, নিজে থেকে কিছু বলা দরকার নেই। তার জন্য পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছেন কি, যারা দেখো তারে কহো কৃষ্ণ উপদেশ, আমার আজ্ঞা গুরু হয়া তারই দেশ। তারই দেশ মানে তারই দেশ মানে এই দেশে যারা পতিত আছে তাদের উদ্ধার করো, তাকে উত্তীর্ণ করো, উদ্ধার করো। তারা পতিত, তাদেরকে উদ্ধার করো। তাদেরকে হরি কথা শোনালে, তাদের হরি নাম জানালে, তারা হরি পথে নিয়ে আসলে কি হবে? তারা উদ্ধার হয়ে যাবে। তারা কোন পথে হাঁটছে? তারা কোন পথে হাঁটছে? হ্যাঁ, বিমুখ হয়েছে ভগবান থেকে। ভগবান থেকে বিমুখ হয়ে গেছে কেন? কৃষ্ণ ভুলে বহির্মুখ, জি ভগবান ছা করে, নিকটস্থ মায়া তারে ঝাপটিয়া ধরে। তারা কি হচ্ছে? বিমুখ কেন হয়েছে? কৃষ্ণ ভুলে বহির্মুখ হয়ে গেছে, কৃষ্ণকে ভুলে গেছে। আর কি করছে? ভক্তির প্রতিকূল রাস্তায় চলছে। আর তারা কি করছে? আমরা বেশ বিন্দাসে আছি, ভালো আছে। তারা ভালো কি আছে? আজকে মনে করছে ভালো আছে, কালকে কি কোথায় গেছে তার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, নাকি? আমাদের উদাহরণ সব আছে নাকি? আজকে দেখা যাচ্ছে আমি খুব ভালো আছি, খুব ভালো আছি মানে একবার সবাই দেখা যাবে এত ভালো আছি, আরো কেউ ভালো নেই। দুদিন বাদে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, হাদিস পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় ভ্যানিস। তার মানে এত দুঃখে আছে আর কি, নাকি? কিন্তু সেই ভালো থাকা কোন রকম দরকার নেই। আর কৃষ্ণ ছাড়া থাকলে আপন ছিন্ন ভিন্ন হয় তার জীবন। যে কৃষ্ণ ছাড়া থাকবেন সংসারে, তার জীবন কি হবে? ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে, তার জীবনের কোনো কুল পাওয়া যাবে না। কেন? যদি কৃষ্ণের চরণে সে থাকে তাহলে সদাচার মধ্যে থাকবে। কেন? সেই পরিবার হবে কি? কৃষ্ণ পরিবার। হ্যাঁ, কৃষ্ণের সংসার করো, ছাড়িও না চার। হ্যাঁ, কৃষ্ণের সব সংসার করবে সে, তার মধ্যে কি হবে? সদাচার থাকবে, তার মধ্যে কি হবে? সবকিছু ডিসিপ্লিন থাকবে, নাকি? আর আমরা কি করছি? অহংকারের জন্য ডিসিপ্লিন মানতে পারছি না। হ্যাঁ, তার জন্য প্রথম অহংকার কি বলা হলো? জন্ম। জন্ম নিয়ে এত কথা বলা হলো। সেই জন্ম কথা কি? ভারত ভূমিতে জন্ম হয়েছে যার, হইল মনুষ্য জন্ম যার। আমরা মনুষ্য জন্ম পেয়েছি তো। জন্ম সার্থক করি করো পরোপকার। জন্ম সার্থক কি করে করতে হবে? নিজেকে আগে ভক্ত হতে হবে, নিজেকে আগে ভগবান চরণে শরণ নিতে হবে। কি করে শরণ নিলাম শিখে, তারপর শরণাগতি অন্যকে শিখাতে হবে, নাকি? তার জন্য জন্ম সার্থক হবে কি করে? পরোপকার করা। পরোপকারে কি? পরোপকার নিয়ে অনেক কথা আছে, সময়ের স্বল্পতার জন্য আমি উদাহরণ দিতে পারছি না বেশি। যেরকম আগে বলেছিলাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন দুজন ছিলেন। একজন কি করেছিল না, ভিক্ষুক এসেছিল। কথাটা শোনার ইচ্ছা আছে কি? হ্যাঁ, ভগবান তখন তো বসে আলোচনা করছেন অর্জুন সাথে। ওই সময় ভিক্ষুক এসছে, ভিক্ষাং দেই ভগবতী ভিক্ষাং দেই। তখন কে ভগবান কি করছেন? অর্জুনকে দিয়ে একটা মোহর দিয়েছেন, সোনার মোহর। ও নিয়ে গেছে, নিয়ে গিয়ে রাস্তায় গিয়ে যাচ্ছে, খুব আনন্দে যাচ্ছে। যখন আমরা কিছু পাই, আনন্দ উৎফুল্লিত হয়, কিছু না কিছু অঘটন ঘটে যায়, নাকি? তখন কি হয়েছে? চোর ডাকাতরা আসে, তাকে সব চিন্তা করে চলে গেল। হাই 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 হাই, কি করবো? আবার এসছে, আবার এসছে। কেন? যখন সে পরোপকার না করছে, যত ধন সম্পদ থাকলে কি হবে? সব তছনছ হয়ে যাবে। আবার এসছে, আবার কি করছেন? অর্জুনকে আবার একটু সোনার মোহর দিয়েছে। নিয়ে গেছে, কি করেছে? ঘরে সাধারণত গরিব ঘরে কি হয়? কোন ঘটি থাকলে, কলসি থাকলে তার মধ্যে দিয়ে অনেক সময় রাখে, কেউ বুঝতে পারে, চোর নিতে পারবে না বলে, নাকি? রেখেছে। থার্ড কি হয়েছে? আবার কি হয়েছে? সে যখন ঘরে দেখছে
তার পত্নী কি করেছে, ওই কলসি, দুটো কলসি রেখেছিল, একটা কলসি নিয়ে জল আনতে চায় আর একটা কলসি ভিতরে রেখেছিল। আর সেই কলসি নিয়ে যখন জল আনতে গেছে, ঘাটে কি হচ্ছে, পাথর ভেঙে লেগে কি হয়েছে, ভেঙে গেছে কলসিটা। তখন কি করবে, সেকেন্ড কলসিটা নিয়ে যাবে। সেকেন্ড কলসি যখন নিয়ে গেছে, ও তো জানে না এর মধ্যে মোহর, সোনার মোহর লিখে রেখেছে বলে আমার বর, জানে না। ও নিয়ে গিয়ে যখন এরকম ধুয়েছে, তখন সোনার মোহরটা কি হয়েছে, নদীতে চলে গেছে। তখন আবার হায় 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 খুঁজছে, যখন পায়নি, আর কি করবে, দৌড়ে এসে কান্নাকাটি করেছে, আমার কত দামি জিনিস ছিল, আমি তাকে বিক্রি করতাম, বাজারে নিয়ে যেতাম বলে, আমি তো জানতাম না, পত্নী বলছে। আবার এসেছে ভগবান, ভিক্ষাং দেই, তো অর্জুন ভগবান তাকাচ্ছে, বলে এত কি শোনা মনে, তারপরে ভিক্ষারী, সে ভিক্ষার অবস্থায় আছে। বলে হ্যাঁ, এ পরোপকার যতক্ষণ না করছে তার কোনো পরিবর্তন হবে না। তখন বলছি কেন এরকম হয়েছে, তখন ভগবান বললেন ঠিক আছে, তোমাকে এবার দিতে হবে না, আমি যাচ্ছি। ভগবান স্বয়ং কি করেছেন, ভগবান যাকে কৃপা করেন তার কি আর সবকিছু থাকে, অসুবিধা থাকে। ভগবান একটা কয়েন দিয়েছেন, যে কয়েনের মধ্যে সে কিছু কিনতে পারবে, আর সামান্য একটু, বলে এত সোনা দিতে আছে, কয়েন দিয়েছে, তো কি হবে। তখন বলছে রাস্তায় যখন নিয়ে যাচ্ছে, একটা জেলে কি করছিল, যে জাল ফেলে মাছ একটা নড়ছে কোথায়, জালে নিয়ে যাচ্ছে, মাছটাকে দেখে ওর দয়া হয়েছে। যখন দয়া হয়েছে তখন বলছি মাছটা তো মারা যাবে, আর একটু বাদে নিয়ে যাচ্ছি, নিয়ে যেতে মারা যাবে, এটাকে যদি আমি কিনে নিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিই, এ টাকার আমার 1 টাকা 2 টাকা কি হবে, এটা ছেড়ে দিই, তাহলে বেঁচে দেয়, প্রাণটা বেঁচে যাবে। তখন কি করেছে, ওই মাছটা বলেছে কত টাকা, বলে 2 টাকা 3 টাকা যা বলেছে, ওই টাকার কয়েনটা দিয়ে মাছটা কিনে নিয়েছে। কিনে নিয়ে করে মারা যাবে তো, মাছ জিয়ন্ত মাছ এরকম নড়ছে। তখন কি একটা ঘটিতে জল করেছে, জলে তার মধ্যে ছেড়েছে মাছটাকে। কোথায় নিয়ে যাবে, যে নদীতে নিয়ে যায়, তার জল আনে তার পত্নী, ওখানে নিয়ে গেছে। নিয়ে গিয়ে কি করছে, মাছটা ছাড়ার আগে সে লোটাটা কি হচ্ছে, ঘটিতে ঠাক 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 আওয়াজ হচ্ছে, আর মাছটা তো চলে গেল, ঠিক আছে। তখন দেখছে, জলে দেখছে যে সোনার মোহরটাই আছে, আর কি হারিব। তখন কি হচ্ছে, তখন বলছে পেয়ে গেছি, চিৎকার করছে আনন্দে, আর কি। তোর কি পেয়ে গেছে, তো রাস্তায় যে যেরকম চিৎকার করবে যাচ্ছে আনন্দে, চোরেরা কি করছিল, গয়নাঘাট সব ভাগ করছিল। তারা দেখছি মনে আগের বার আমরা চিন্তাই করেছিলাম, ওদের জানতে পেরেছি, আর কি। আর সবাইকে ডাকছে, মনে চিৎকার করে, ওরা সব কি করছে, গয়নাঘাটি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে, আর কি। যখন পালিয়ে গেছে, এ কি করলো, ওটা গিয়ে পেলো সব, আর কি। আরো খুশি হয়েছে, আরো যখন খুশি হয়েছে, তখন গিয়ে বাড়িতে বলছে সব পেয়ে গেছে আমি। তারপর দিন আর যায়নি। ভগবান তখন অর্জুন বলছেন আর তো এলো না, আপনি তো এত কম টাকা একটা কয়েন দিলেন, তাতে কি তার সব কিছু হলো না। ভগবান তো অন্তর্যামী, ভগবান কি গীতায় বলছেন, বেদহং সমতিতানি বর্তমানানি চ অর্জুন ভবিষ্যানি চ ভূতানি মাং বেদন কশ্চন। ভগবান বলছেন বেদহং সমতিতানি বর্তমানানি চ অর্জুন ভবিষ্যানি চ ভূতানি মাং বেদন কশ্চন। আমি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কিছু জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না। ভগবান যতক্ষণ ইচ্ছা না করছেন, ভগবান কেউ জানতে পারবে না। তখন ভগবান বললেন ও পরোপকার করেছে, তার জন্য তার উপকার হয়েছে, আর কি। আর সে তার গরিবত্ব চলে গেছে, আর কি। পরোপকারটা কি করলো, সে একটা মাছের প্রাণ বাঁচালো, নাকি? সেই যে কয়েনের মাধ্যমে দিয়ে, টাকার মাধ্যমে দিয়ে মাছটা কিনে নিয়ে তার পুনর জায়গায় ছেড়ে দিল, আর কি। সেই যেটুকু পরোপকার করলো, সেরকম আপনারা যদি একজন কি করছে, মারা যাচ্ছে কিংবা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কিংবা একবার কি ভক্তি পথে দূরে চলে যাওয়া মানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া, পতন মুখে চলে যাওয়া, সেরকম মাছটা কি করছে, ছেলে নিয়ে তাকে খেয়ে ফেলতো না, মেরে ফেলতো, তার জীবনটা চলে যেত, নাকি? তাকে কি করলো, পুনর্জীবিত করে দিল, আর কি, তার স্থানে গিয়ে পৌঁছে দিল। সেই রকম আপনারা যদি পরম পিতার কাছে কাউকে পৌঁছে দিতে পারেন, তাহলে যে সেইটা হচ্ছে সব থেকে বড় উপকার। হরি বল। এই হচ্ছে পরোপকার। যখন সে পরোপকার করলো, তার জীবনের সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেল। এই পরোপকার সেন্সে তখন তার আসেনি। ভিক্ষা করার সেন্সটা ছিল, কিন্তু পরোপকার সেন্স আসেনি। কিন্তু যখন পরোপকার সেন্স আসলো, তখন তার জীবনের পরিবর্তন হলো। এই হচ্ছে জন্মের কথা। আর জন্ম ঐশ্বর্য নিয়ে আমরা অহংকার করি, আমি রাজা ঘরের ছেলে, আমি আবার এদের সাথে কি বসবো, কি ভক্তি করবো, আমার বাড়িতে ভগবান আসবে, নাকি?
আমি ভগবান মন্দিরে যাবো, এ হয় না। কেউ দেখবেন উকিল বাড়ি কিংবা কেউ হয়েছে অমুক তমুক ডিরেক্টর চেয়ার, সবার সাথে বসবেন, তার জন্য আলাদা চেয়ার দরকার। কেন? অহংকারের জন্য চেয়ার। যদি অহংকার না থাকে, রাজা কি মহারাজা কি এসে ভগবানের সামনে আসনেও বসেন না, নিচে বসে পড়েন। হ্যাঁ, যদি নম্রতা থাকে, বিনয় ভাব থাকে। এখানে বলা হচ্ছে সেই সচিদানন্দ ঠাকুর, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচনা করছেন, হ্যাঁ, এই ধন যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরত। ধন সম্পত্তি যদি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে দিত, তাহলে ধনী রাজা যে ছিল সে মরত না। তাহলে কিসের জন্য অহংকার আমরা করব? যে রাজা হোক, মহারাজা হোক, যে হোক, তাকে একদিন মরতে হচ্ছে নাকি? আর সেই সম্পত্তি, ধন সম্পত্তি নিয়ে আমরা অহংকার করছি। কিন্তু মরার সময় কেওড়াতলা কি করছে? আমরা এক জায়গায় 1, 2, যে রাজার ঘরে ঢুকতে গেলে 5টা দরওয়ান ভিখারিকে দাঁড়িয়ে থাকতো। সেই ভিখারি মারা যাওয়ার পর রাজার সাথে কি করছে? কেওড়াতলায় একসাথে লাইন, একসাথে বসে দুজন মুখে তাকিয়ে আছে নাকি? তখন কথা হচ্ছে দুজন, তোমার বাড়িতে যেতে গিয়ে আমাকে কত লাইন দিতে হতো কিংবা কত পারমিশন নিতে হতো আর কি। আজকে তুমি যেখানে শুয়ে আছো, আমি সেইখানে শুয়ে আছি। আর একটু বাদে কি হবে? চুল্লাতে যাব, চিতাতেই সব শেষ নাকি? তার জন্য এই ঐশ্বর্য আমাদের কি করে? প্রাণ বাঁচাতে পারবে না। এই অহংকারে আমরা কি হয়? অহংকারের মতো হয় বিনাশ হবে। এই অহংকার, ঐশ্বর্য অহংকার, আমরা ধন সম্পত্তি। কিন্তু যদি আমরা মনে করব, যেই দিন মনে করব এই যে ভগবান যে ঐশ্বর্য দিয়েছেন, ভগবান সেবায় নিয়োজিত করার জন্য, যেই দিন আমরা ভগবান সেবায় নিয়োজিত করার জন্য আমরা তাকে নিয়োজিত করব, তখন কি হবে? মডিফিকেশন হয়ে যাবে, জীবনে সার্থক হবে। লক্ষ্মীমা তখন খুশি হবেন, আরো দেবেন। লক্ষ্মীমা কি হবেন? খুশি হয়ে আরো দেবেন। কিসের জন্য? যাতে আমার স্বামীর সেবা করতে পারে। ঠিক আছে? ধন ঐশ্বর্য সুত মানে বেশি পড়াশোনা নাকি? বেশি পড়াশোনা নাকি? পড়াশোনা আবার বিদ্যার গৌরব নাকি? বলা হচ্ছে বিদ্যার গৌরব, আমরা গৌরব বলি, অহংকার। আমি এত পড়াশোনা করেছি, করেছি, আমি এদের সাথে যে পড়াশোনা করে এদের সাথে বসবো গিয়ে, আমি পড়াশোনা করেছি, আমার ভগবানের ভক্ত কি হবে? আমি সব জানি নাকি? সব পড়েছি, যত ইউনিভার্সিটি ঘাটাঘাটি করে সব পড়ে নিচ্ছি, সব শেষ নাকি? তার জন্য বলা হচ্ছে জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব। হ্যাঁ, জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব। হ্যাঁ, জড় বিদ্যা যত মায়া উপজায় অনিত্য সংসারে। জড় বিদ্যা যত মায়ের বৈভব, তোমার সেবায় বাধা। কার সেবায়? ভগবানের সেবায়। জড় বিদ্যার জন্য আমরা ভগবান সেবা করতে পারছি না। জড় বিদ্যা যত মায়ের বৈভব, তোমার সেবায় বাধা। হ্যাঁ, অনিত্য সংসারে মায়া জন্মায়, জীবকে করায় গাধা। এই বেশি পড়াশোনা করে আমরা কি হচ্ছে? ভগবানের চিনতে পারছি না। গাধা কেন বলা হচ্ছে? গাধার মতন খাটছি আর কি। গাধার মতো খাটছি না? হ্যাঁ, আরো প্রমোশন চাই, আরো প্রমোশন চাই, আরো প্রমোশন চাই নাকি? এত পড়াশোনা করে যে আমার প্রমোশন দেবে না, প্রমোশন না দিলে আমরা কি হচ্ছে? আন্দোলন করে দিচ্ছি নাকি? সার্টিফিকেট নিয়ে করে। আর যখন প্রমোশন দিচ্ছে কি হচ্ছে? খাটিয়ে খাটিয়ে গাধার মতন খাটাচ্ছে নাকি? যত বিদ্যা থাক, যত যা কি থাক, গাধার মতন। হ্যাঁ, জীবকে বানায় গাধা। অনিত্য সংসারে কি হচ্ছে? মায়া উপজাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, এত টাকা হলে এই হবে, তত টাকা হলে সেই হবে, তত টাকা হলে সেই হবে নাকি? মায়া। এই গাড়ি হচ্ছে, আরেকটা গাড়ি হবে, আরেকটা বাড়ি হবে, আরেই হবে। এই মায়া উপজায়, জীবকে বানায় গাধা। গাধার মতন খাটাচ্ছে। আর গাধা কি মনে করছে? গাধা দেখেছেন তো? গাধা আর সামনে তার মালিক কি করে? একটা ঘাস বান্ডল লটকে দেয় আর কি। ও মনে করে কি একটু হাঁটলে মনে হয় ঘাসটা পাবো আর কি। ওই হিসাবে একটু হাঁটছে, ঘাসটা আবার এরকম নড়ে যাচ্ছে নাকি? আর একটু হাঁটছে, এই করতে করতে দেখা যাচ্ছে 5 কিলোমিটার চলে গেছে। ঠিক আছে? আর ঠিক আমাদের সংসারেও আমরা সেরকম মায়াতে পড়ে কি হচ্ছে? মায়া উপজয়
জীবকে করোই কাম। এই সংসার আমাদের কি হচ্ছে মায়া উপজাচ্ছে আর কি, যার ফলে আমরা কি হচ্ছে গাধার মতন খাটছি, রাত দিন খাটছি, আর খাটতে বাধ্য আমরা, সেরকম একটা সার্কেলে পড়ে গেছি নাকি। না খাটলে কি হবে, পিছনে তাকাচ্ছে নাকি, না খাটলে কি করে হবে নাকি। হ্যাঁ, এই বাচ্চারা পড়াশোনা করছে, অমুক করছে, তমুক করছে, না খাটলে এই বলেই আবার দৌড়েছে গাধার মতন। হ্যাঁ, তাহলে কি হলো, হ্যাঁ, জন্ম ঐশ্বর্য, শ্রুত হলো, হ্যাঁ, শ্রী মানে সৌন্দর্য, আমি সুন্দরী, আমি সুন্দর, বিশ্ব সুন্দর, বিশ্ব সুন্দরী নাকি। আমি এরা সব দেখতে ভালো না, এদের সাথে বসবো, আমি কত কসমেটিক্স মেখেছি, হ্যাঁ, এই সৌন্দর্যের জন্য নাকি, বিউটির জন্য। আবার আমার কত সব প্রিন্সরা সব পছন্দ করে, আমি যাব, দেখবেন তার জন্য এরকম হয়েছে জড় জগতিক যে নায়িকারা আছে ঘর থেকে বেরোয় না, বেরোয়, তার উদাহরণ আছে অনেক, অমুক সেন তমুক সেন বলে তারা ঘর থেকে বেরোয় না, বলে ঘর থেকে যা যখন নায়িকা ছিল যেরকম, এখন তো কিরকম হয়ে গেছে, হ্যাঁ, আর তারা কি আর ঘর থেকে বেরোয় না, কিসের জন্য না, আমার সৌন্দর্য আর নেই, তার জন্য কি বলা হচ্ছে, বৈষ্ণবরা কি বলছেন, ভক্তিনাথ ঠাকুর রচনা করছেন কি বলছেন, এই অঙ্গ শিথিল হবে, চক্ষু স্পন্দহীন হবে, চিতার আগুন হবে ছাই। এই অঙ্গ কি হবে, শিথিল হবে। আমরা যে এই শরীরের শক্তির মানে শক্তির অহংকারে, সৌন্দর্য অহংকারে কাউকে মানছি হয় না। বাবা ও তো সুন্দর বলে, সুন্দরী বলে আবার কথা বলে না কাউকে নাকি, বলি না, হ্যাঁ, আর কিসের জন্য, এই শরীরের জন্য। এই শরীর কি হবে, শিথিল হবে। যত আমরা চেষ্টা করি না কেন, যত কসমেটিক্স মাখি না কেন, একটা সময় বুড়ো হবে নাকি, যত কলপ করি না কেন, এক সময় সাদা চুলগুলো হাসবে নাকি, বলে এদিকে মাখছে না ওদিকে হাসছে নাকি, আবার বলে 10 দিন মাখো, 10 দিন ঢেকে রাখো আমাকে, আবার হাসবো, ঠিক 5 দিন 10 দিন বাদে আবার গিয়ে করছে, বলে আবার হাসছো, তোমার হাসিটা কালকে বন্ধ করবো নাকি, আবার মাখছে কালো। কিসের জন্য এটা হচ্ছে, হ্যাঁ, আমরা বুড়ো নয়, এটা তো নাকি, আমরা বুড়ো নয়, আর আমাদের কখনো আমরা দাঁত পড়বে না, তার জন্য রেডিমেড দাঁত আছে বাঁধাচ্ছে নাকি, আমরা যা তা মানতে আমরা চাইছি। তাহলে শাস্ত্রে কি বলা আছে, এবং শিথিল হবে, চক্ষু স্পন্দহীন হবে। আমরা যে চোখ দেখছি সে একদিন কি হবে, পড়ে যাবে, যখন মর্মর অবস্থা আসবে চোখ বন্ধ হয়ে যাবে। আর কি হবে, এই শরীরকে নিয়ে যদি কেউ বৈষ্ণব হবে তাকে সমাজ দেওয়া হবে, নাহলে চিতাতে নেওয়া হবে, চিতায় আগুন কি হবে, ছাই হয়ে যাবে। কত গ্রাম হয়ে যাবে শরীর তখন, হ্যাঁ, ছাই হয়ে যাবে, হ্যাঁ, ছাই হয়ে যাবে। আমরা যে ছাইটুকু পাবো আর কিছু, নাভিটা থাকবে আর কি, নাভি কুণ্ডলিটা বলে। তার জন্য বিশেষ করে আমরা এই সংসারে, এই হচ্ছে মেন কথা, আমরা কিসের অহংকার করব, তার অহংকারে কি করতে হবে, কি করতে হবে, অহংকারে কি করতে হবে, হ্যাঁ, মন কৃষ্ণ কর্মাপণে, তারপর কি কাম, কাম কৃষ্ণ কর্মাপণে, ক্রোধ ভক্ত বিদ্বেষী জানে। ভক্ত বিদ্বেষী জানে কে করেছিলেন, যেরকম হনুমানজি, যেহেতু সীতা দেবীকে হরণ করেছিল রাবণ, ভক্ত বিদ্বেষী ছিল, তার জন্য সে হনুমানজি কি করেছিলেন, ক্রোধকে, হ্যাঁ, ভক্ত বিদ্বেষী লঙ্কা কি করলেন, ধ্বংস করতে চলে এলেন নাকি, ভক্ত বিদ্বেষী। আর কি কাম ক্রোধ লোভকে কি করলেন, লোভকে কি করা উচিত, কি বলা হয় শাস্ত্রে, সাধু সঙ্গে হরি কথা, হরি কথা সাধু সঙ্গের জন্য সবসময় মধ্যে লোভ থাকবে। আমরা যাতে সবসময় সাধু সঙ্গে যেতে পারি আর হরি কথা শুনতে পারি, আর ভগবানের মহাপ্রসাদ ভোজন করতে, সাধু সঙ্গে যাওয়া মানে তো মহাপ্রসাদ হবে, হ্যাঁ। আর কি কাম ক্রোধ লোভ মদ, মদ কি বলা হয়েছে, মদ মানে কৃষ্ণ গুণগানে, ভগবান কৃষ্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণগান কীর্তন করার জন্য, হ্যাঁ, সবাই মানে কৃষ্ণ পদার বিন্দে বর্চাঞ্চে বৈকুণ্ঠ গুণানুবন্ধন করো হরি মন্দির মার্জনে সু, হ্যাঁ,
मुकुंद लिंग दर्शनो दृश्य तद्भृत्त गात्र पर्शिंग संगम प्राणं च तत्पाद सरोज सरोवे श्रीमत् तुलसा रसनाम तदर्थे पादौ हरेर क्षेत्र पथानुसर्पणे शिर ऋषिकेश पदाभिवन्दने एतां दुष्यते कामं च दास्येन तु कामो कामया যথোত্তম শ্লোক জনাশ্রয়াতি। এই যে নবদা ভক্তি কিভাবে নবদা ভক্তি করা যায় সেই বর্ণনা বিশেষ করে বলা হচ্ছে। এখানে কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্যকে শাস্ত্রে বাদ দেওয়া হয়েছে। মাৎসর্য করলে চলবে না, হিংসা কাউকে করে চলবে না। তার জন্য বলা আছে কাম কৃষ্ণ কর্মার্পণে, লোভ কাম ক্রোধ ভক্ত বিদ্বেষ জনে, লোভ সাধু সঙ্গ হরি কথা, মোহ মোহ কি মোহ ইষ্ট প্রাপ্তির জন্য, হ্যাঁ, আর মদ কৃষ্ণ গুণগান। সবসময় লোভ থাকবে কি হরি কথা সাধু সঙ্গ হরি কথা, হ্যাঁ, মদ থাকবে কৃষ্ণ গুণগান কীর্তনে, মোহ থাকবে ভগবান ইষ্ট প্রাপ্তির জন্য। কখন ভগবান আমার ধারণে আমাকে কৃপা করবে। হ্যাঁ, আরেকটা বলা হচ্ছে প্রমাদ আছে, বিপ্রলিপ্সা প্রমাদ, যেটা এই মোহটা বলা হচ্ছে যে কখন হচ্ছে আমাকে ভগবান কৃপা করবে। হ্যাঁ, সবসময় প্রতীক্ষা করে থাকা, হ্যাঁ, আশ্চর্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই জন্য এই সংসারে বিশেষ করে বলা হচ্ছে সবাই আমরা যদি এই বৈষ্ণব পথ ভগবত পথ অবলম্বন করতে পারি আর নিত্যম ভগবত সেবা। এই ভগবত সেবা মানে আপনি যে এইখানে আছেন সৎসঙ্গ তা না, যে কোনো জায়গায় সৎসঙ্গ আপনারা যান, শ্রবণ করুন, যে কোনো ভাবে ভাগবত শ্রবণ করুন, যে কোনো ভাবে শ্রীমদ ভগবত গীতা পাঠ করুন, শ্রবণ করুন। কারণ নিত্যম ভাগবত সেবার কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে দিয়ে কি হবে, আমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে। আর এই সংসারে কি বলা হচ্ছে, এক শাস্ত্র দেবকী পুত্র গীতম, এক দেব দেবকী পুত্র এব, এক মন্ত্র যশ নমামি জানি, কর্মপেকং তস্য দেবস্য সভা, একং দেব দেবকী পুত্র এব। যেই দিন সংসারে আমরা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করব, সেই দিন আমরা শান্তি পাবো। আর নাহলে শান্তি পাওয়া যাবে না। কেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র আমাদের সবার হৃদয়ে আছে। উনার সেবা যেদিন করবো উনি কৃপা করবেন। আর এরকম তো কৃপা করছেন যেটা শাস্ত্রে বলেছেন, আমাদের সেই পথ অনুসরণ করতে হবে। এক দেব দেবকী পুত্র এব, তারপর কি পুত্র এব, এক দেব দেবকী পুত্র এব, যশ নমামি জানি। এক মন্ত্র কি কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই পবিত্র মহামন্ত্র আমাদের কি করতে হবে, জপ করতে হবে। আর কি করতে হবে, কর্ম পেকেং তস্য দেবস্য সেবা। যেদিন নিষ্কাম কর্মরতি হয়, ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়ে যাব, সেই দিন কি হবে, ভগবান কৃপা পাবো। আর আমরা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি চক্র থেকে মুক্তি পেয়ে ভগবত ধামে প্রবেশ করব। তার জন্য আমাদের সবাই কি করতে হবে, ভক্তিপথ ঠিকভাবে অবলম্বন করে চলতে হবে। হ্যাঁ, কেন, ভক্তিপথ ছাড়া সংসারে শান্তি নেই। আমরা যদি মনে করি ভক্তিপথ ছেড়ে দিয়ে আর শান্তি থাকতে পারবো না, তখন হয়ে যাবে কি হবে, এই সংসারটা কি হবে, যে ঘোর কারাগার হয়ে যাবে। কারাগারে কি হয়, কয়েদিরা কি হয়, কয়েদিরা বন্দী থাকে, বদ্ধ অবস্থায় থাকে, আর কি ছটপট করতে থাকে, আর তাদের শাস্তি পেতে থাকে। হ্যাঁ, তার জন্য সবাইয়ের মঙ্গলের জন্য আমরা ভগবান রাত্রি প্রার্থনা করবো। সর্ববন্ধু সুখিনা, সর্বে শান্ত নিরাময়, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। जय नाम महाप्रभु की जय, श्री मंगलाचरण की, श्रीमद भगवती दादा की, श्रीमद भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।
কারো কিছু প্রশ্ন থাকলে বলুন। কি উত্তর দেয় একবার দেখুন তো, কার কতটা কি জ্ঞান হয়েছে সেটা তো বলছি। প্রথম প্রশ্ন কি করলো, যে এই যে ছেড়ে দিয়েছে, বলছে হ্যাঁ, বলছে কি লাভ হচ্ছে, শরীরটা তো খারাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ আর ওগুলো খেলেই কি খুব ঠিক আছে, উনি বলছেন শরীরটা খারাপ হয়, তখন বলবেন যে আমার শরীরটা আগের থেকে খারাপ হয়েছে? নো, ফার্স্ট অ্যান্সার হলো হয়নি। দ্বিতীয় কথা, আমি সন্তুষ্টি পেয়েছি, শান্তি পেয়েছি। কেন? আমি যখন সাত্বিক আহার করেছি, আমি একটা পাপ থেকে রক্ষা পেয়েছি। প্রত্যেক দিন যে আমার মাছ খেতাম, মাংস খেতাম, এটা তো নিশ্চিতভাবে কাকে হত্যা না করলে ভোজন করতাম না। আর প্রত্যেক দিন যখন হত্যা করছি আমি, তখন আমি আর পুণ্য কোথায় থাকছে, আমার পাপে ডুবে মরছিলাম, সেই পাপ থেকে রক্ষা পেয়েছি। এই কথাটাই বলেছিলাম, পাপ হচ্ছে, বলছে তাহলে আমরা সবাই পাপী, এত লোক খাচ্ছে পুরো পৃথিবী জুড়ে। তো ভগবান যে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুশাসনে পালন করা ছাড়া যে যে কর্ম করছে পাপ করছে। আমরা যে ভোজন করছি, ভগবান গীতায় কি বলছেন, যজ্ঞ শিষ্টা সনসন্ত মুচ্যতে সর্বকিল দিশা, যে ভোজনতে তগং পাপা, যে পছন্দে আত্মকরণাৎ, যে নিজের জন্য ভোজন করছে পাপ খাচ্ছে, বলতে হবে তাকে। তার জন্য কি বলা আছে, ভগবান যে নির্দেশ দিয়েছেন তার নির্দেশের বাইরে যাওয়া মানে পাপ। ঠিক আছে, কিন্তু কেন বলবো না, আমার হাজবেন্ড বলুন, আমার